मैं कहा बापू यार मरी ना खूह छाल मार के मैं तेरा कर्जा ला दूं। कहा मेरी बेबे अमृत धारी कृपान धारी ते बाणी पढ़न वाली। जो मैं उन्होंने लिया 100 रुपये फड़ाए तो कहती ये कहते मैं कहा बेबे खाड़ा ला के आए उन्हें वो मारे चलावे। नेहरू ने संत फतेह सिंह के खिलाफ कोई बयान देता तो मैं वो जरा मैं वो कहते मैं तो अंग्रेजी अज पढ़ होना ट्रिब्यून अखबार से मैं कह जी मैं पढ़ दिया। वो कहते तू कौन पढ़ देगा भाई। अजे शहनशाह गल्ला करें ईमान दियां किला छड़ा लिया मैथों कसमां घत कुरान दियां तोड़ सुगंध खुदा दी दस तो हाथों की सरिया कुंडलिया सब वीर खालसा अजे नहीं मरिया। संत फतेह सिंह ने मैनू ज्ञान दिता बहुत मैं उसका धन्नवादी हाँ। फिर संत लौंगोवाल का मैं बहुत धन्नवादी हाँ। फिर टौड़ा साहब वो थोड़ी जी किटिक सी लेकिन बादल साहब इस तरह राजनीति नूं सिर्फ पैसे दे घुम्मण घेरी च पा के आप भी ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਚੁਗਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਲਈ ਇਹ ਕਮਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਕਮਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ MP ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ पंजाब और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स च बहुत ज़्यादा सक्रियता के नाल अपनी भूमिका निभा रहे हैं बलवंत सिंह रामूवालिया जी। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल सुखबीर जी सर तो जिस तरह मैं स्टडी कर रही सी रिसर्च कर रही सी तुहाडे बारे स्टूडेंट लीडर तो तुसी अपना पॉलिटिक्स का सफर स्टार्ट किया लेकिन एक स्टूडेंट लीडर होने तो पहला भी तुसी एक जो लीडर नहीं सी सिर्फ स्टूडेंट सीगे अपने माँ प्यो के लाडले राइट। फादर साहब तुहाडे बहुत वड्डे कविशर रह चुके हैं करनैल सिंह पारस जी बिल्कुल जी ते मतलब फॉरन तो स्टूडेंट उन्हां कोल म्यूजिक सीखण कविशरी सीखण आंदे हुंदे सीगे। हाँ जी ते फादर दे नाल किदां दा तुहाडा रिश्ता सी? देखो जिहड़ा बचपन है वो बहुत दुखां भरिया जी बिल्कुल उदासियां भरिया लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत रोशनी की किरण सीगी इसलिए दुखा भरिया कि मैं किसानां दे परिवार चों आउणा है। साडा गिल गोत है साडा सारा पिंड गिल्लां दा 42 पिंड गिल्लां दे जिथे मैं रहने रामू वाला कोलिया चिड़ेको सब गिल पिंड है। तो किसान हो गए। बापू जी 19 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी च अनपढ़ रहे एक लफ्ज़ नहीं पढ़े। फिर जो किसी संत महात्मा तो उन्होंने हिंदी सीखी पंजाबी सीखी उदों डक्के दे विच एडा क डक्का वो च रीठा पा के मूहरे रीठा ए पा लेंदे सी वो जमीन ते लिखदे सी कागज़ नहीं सी हुंदा। ऊड़ा आड़ा मेरा बाप जमीन ते लिखदा सी ऊड़ा आड़ा फिर वो मेस देना फिर उही थां ते ईड़ी सस्सा उन्ने थां सी। किन्नी वड्डी गल है जिहड़े पंजाब दे इन्ने वड्डे कविशर रह चुके हैं किन्नी देर बाद उन्होंने ऊड़ा एड़ा लिखना सी। 19 साल की उम्र तो जो खेती खूती करते सी तो जट जिहड़े है वो सारे मझां मुझां शाम नूं छड्डदे हुंदे सी उन्हां चों सी। पर मैं हैरान हो गया उस बंदे ते इन्नी ज़्यादा संस्कृत जानते सी इन्नी ज़्यादा हिंदी इन्नी ज़्यादा उर्दू ते थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। जिवें उन्होंने मैनूं कहा भी बलवंत मैं तैनूं उदों आपदे मत्थे दा ताज जां किस्मत मन्नू सिर दा ताज मन्नू जे तू एक एक शब्द दे 4-4 शब्द जानदा होवे। क्या बात। जिवें उन्होंने मैनूं पुछया भी मैं आ कहना आ की है मैं की कहा आ मैं कहा जी तुसीं इह कहा इशारा कहंदा ठीक है पंजाबी च की कहेगा मैं क्या संकेत कहंदा हाँ खूब गुड। अखबार पढ़ रहे सी
ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਨਾਸਰ ਤੇ ਟੀਟੋ 4 ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੀ। ਇਹ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਐਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਘਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦੋਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਘਟਾਓ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਖਫੀਫੇ ਅਸਲਾ। ਵਾਹ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੱਡਾ ਸੱਸਾ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਲੀ ਪਦਵੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਪਾਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਨੇ? ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਨ ਦੀਆਂ, ਹਰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਫਲੀਆਂ ਸੀ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਹਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਓ ਵਾਹ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਛਿੰਨ ਬਿੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ 4-5 MP ਖੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮੋਲੀਆ ਸਾਹਿਬ कुछ आपको बात तो नहीं बताई पिताजी ने, एक भेद है मेरा उनका। मैं कहा जी नहीं बताई, फिर पक्के हैं। वाह क्या बात। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੋਲੋ, ਖਿੱਚ ਨਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੱਠ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
लेकिन फिर मैं क्या मैं उर्दू लिख लेना, कहते लिखो। वो मैंने उर्दू च नाम लिखा पूरा सीन शीन खे तो बाद स्वाद जवाद, कहते हैं। तो इस तरह करके मैंने पढ़ाई का शौक है, हुण भी मैं काफ़ी पढ़ता रहना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ। ਬਚਪਨ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੀ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਟੋਏ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਕਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਕੇ 30,000 ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ 55 ਦੀ ਹੈ, 56 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ 56। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਮਰੀ ਨਾ, ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? 30,000। ਇਹ ਗੱਲ 57-56 ਦੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰਬੀ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਉਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਲਹਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 126 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 60 ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਖਾੜੇ ਦੇ। ਉਹ 126 ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਫੜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਚਲਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਣ ਖਾਣ? ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਖਾਣ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮਰ ਜੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ PhD ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀਓਂ ਸਿੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਹੋਏ ਉਰੇ ਹਾਲ ਹੈ 22,000। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘੇਸਲ ਜੀ ਵੱਟ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣਗੇ। 22 ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾਤਾ, 8,000 ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਇਆ, ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹ ਫਿਰ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਮਣ ਦੇ 2 ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਨੈਲ ਸੋ ਪਾਰਥ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਊਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ ਦਾਣਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ BA ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, LLB ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1964 'ਚ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਦ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਚਿੜਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ 64 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 'ਚ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਖਾਡੀ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੇਖਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਐਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਦੇਖਣ। ਖੈਰ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ 15 ਰੁਪਈਏ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਜੌਣ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਗਾਂ, ਉੱਥੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ 45 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢੇ ਜੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਾੜ ਸੀ ਪੰਜ ਕਰਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। 64 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਮ ਸੀ। ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ ਮੁੰਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 13ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐ ਪੜ੍ਹਤੀ ਮੈਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਚਾਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੋੜੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਪਰੇ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਵਾਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 13ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸਤਪਾਲ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਾਮੋਲੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਰੱਦੀ ਮੇਰੀ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ 5 ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ BA ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 62 ਤੋਂ 65 ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਮੈਂ ਕਿ ਤਲਫੁਜ਼ ਐ ਖੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਹ ਮੋਢਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੌਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੋਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਐ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰਨੈਲ ਸੁਰਮਲ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਸਰ ਉਦੋਂ ਘਧੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਮੰਜੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਫੜਾਉਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਾਣਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਪਟੜੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੂਲ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਛੱਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਮੈਥੋਂ ਕਸਮਾਂ ਘੱਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਸੁਗੰਧ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੱਸ ਤੋ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਸਰਿਆ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਚੰਗਿਆੜੇ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਚੰਗਿਆੜੇ ਮੈਂ, ਤੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਲੀ ਚਾੜੇ ਮੈਂ, ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਉੱਤੇ ਵਰਿਆ ਕੇ ਵਰਿਆ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਝਲਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਸਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਰਮਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ
ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣੇ। ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 60 ਰੁਪਈਏ ਕੀਤੇ ਆ 60 ਦੇਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 70, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਹ ਲਓ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਰਹੇ 'ਚ ਹੋ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਤੂੰ ਕਿ ਆਪ ਪੋਏਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ, ਗਿੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਵਾਹ। 5 ਦਸੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖਾੜਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ। ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਹ ਲਓ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ LLB ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਟਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬੋਲੋ, ਐਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਧਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿ ਕੀ ਲੈਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ 'ਚ? ਚੱਲ ਮੰਮਾ ਇਹ ਫਿਜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ LLB ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 75 ਆ ਗਿਆ। 75 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਠੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਸੋ ਤੋੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਨ ਸੋ ਤੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 75 ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਵੜ ਗਏ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ BBC ਲੰਡਨ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ BBC ਲੰਡਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘੜਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਜੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਲ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500-400 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਖੜ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 77 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਈਸਾਪੁਰ, ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਤਾਲਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾ ਲਾ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਟਿਕਟ ਮੈਂ MP ਬਣ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, MP ਬਣਨ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਿਨਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਲੈਫਟਿਸਟ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 1940 'ਚ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੂਮਾ ਗਹਿਲਾ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੂਮਾ ਗਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਰਾਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ 90% ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ, ਇਹ 1942 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਜੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੂਮਾ ਗਹਿਲਾ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਸੀ ਧਰਮ ਸੋ ਫੱਕਰ, ਹਰਦਤ ਸੋ ਭੱਠਲ, ਜਗੀਰ ਸੋ ਜੋਗਾ, ਅਰਜਨ ਸੋ ਭਦੌੜ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਲੋ? ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ 'ਚ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤਾ, ਚੁਗਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਲਫ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਆਂ ਪੜਤਲਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਤੋਪਖਾਨੇ, ਕੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਸੜੇ ਮੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਖੇ ਖਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ, ਹੱਲੇ 3 ਫਰੰਗੀ ਤੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਮੈਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ